देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीर सिंह जी। इन्हों के बिल्कुल नाल बैठे ने सरदार सरबजीत सिंह धालीवाल, साबका ब्यूरो चीफ ट्रिब्यून अखबार दे। इन्हों के नाल तीजे मेहमान साडे कोल साबका डिविजनल कमिश्नर फिरोजपुर रेंज, सीनियर IAS रहे कुलबीर सिंह सिद्धू। तुर मालवे की भाषा की खूबसूरती तो बहुत सारिया किताबों के लेखक तुहानू दर्शन कराने इन्हों की उस शैली के लहजे दे। लेकिन मैं गल करूंगा सब तो पहला असी अफसरशाही ते पंजाब सरकार के रफड़ां का जिक्र करते रहने कि खेतीबाड़ी मंत्रालय दे विच कोई नवा पेज फस गया। खेतीबाड़ी मंत्रालय नाल संबंधित प्रिंसिपल सैकटरी राहुल तिवाड़ी अचनचेत छुट्टी क्यों लै जांदे आ? कि खेतीबाड़ी नीति के संदर्भ में कोई आपसी विरोधाभास है कि कोई उपरों थले की ग्रांट नाल केंद्री ग्रांट नाल संबंधित कोई रफड़ पै गया? ये सारे सवालों को एड्रैस करते हैं। उन्होंने छुट्टी जाने तो बाद एक दूजे अधिकारी को लाया गया, लेकिन कल ही खेतीबाड़ी नीति को लैके एक वड्डी मीटिंग है कि सीनियर लोग एक प्रिंसिपल सैकटरी की गैर हाजिरी च उस मीटिंग च आउणगे कि मंत्री और प्रिंसिपल सैकटरी दे विच कोई पेच फस गया। हुण तो थोड़ी देर पहला सुखपाल सिंह खैरा एक ट्वीट करके 2 वीडियो नशर करते हैं बीती रात दियां दस रहे ने, जिहदे विच कुलदीप सिंह धालीवाल दे हलके च कॉन्स्टिट्यूएंसी च रमदास साइड ते अजनाला साइड के उत्ते माइनिंग दी वीडियोज दिखा रहे अद्धी रात नूं कि कुलदीप सिंह धालीवाल खेतीबाड़ी मंत्रालय दे विच भी किसी नवीं समस्या दे विच अगे वध रहा। खेतीबाड़ी नीति नूं लैके हुण तक सरकार दा नज़रिया उहनूं किसी खास जाविए नाल वेखीए, किसी खास ऐनक नाल वेखीए। किन्ने अफसर पिछले दिनों च बदल गए कि तरजीह हुंदी है खेतीबाड़ी? ये सारे सवाल पिछले दिनों दे विच अजय शर्मा तो लैके हुणे तेजवीर सिंह तक 2 नियुक्तियां फसन तक, राघव चड्ढा की नियुक्ति संबंधी हुण तक कोई दूजा हरफ नहीं बोलिया गया। जिहड़ा हुणे एक अग्रवाल की नियुक्ति नाल संबंधित सवाल सी, उहदे उत्ते भी चीफ सैकटरी ने अज एक मीटिंग कॉल करनी कीती सीगी, उहदे संबंधी की बनिया? आपसी पंगेबाजियां तो लैके सरकार की कार्यशैली तक सारे सवाल एड्रैस करते हैं। सब तो पहला सरदार हमीर सिंह जी, ये एक नवी कंसो है कि खेतीबाड़ी मंत्रालय के अहम आला अधिकारी सकत्तर पत्र के अधिकारी छुट्टी लै जांदे आ कि अंदरों कुछ आपसी नाराजगियां का दौर चल रहा। इत्थे असीं किसी नवी तरह की परेशानी देख रहे हैं। ये सारे सवाल नूं तुरंत एड्रैस करियो, फिर अगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी अहम नियुक्तियां फसियां हुई ने और काफ़ी पद्धरां दे उत्ते अफसरशाही दस्तखत करन लगी डर रही है। ये सारे सवाल है जी। बिल्कुल ਜਿਹੜਾ खेती का मामला है, वैसे कहनी के तौर पर किसी ਨੂੰ भी पुछो वो कहते खेती तो साडा आधार है जी, ये तो बिना काम ही नहीं चलता। खेती तो इन्ना महत्वपूर्ण पहलू है, पंजाब की तो जिंद जान है, देश की नहीं। ਜਿਹੜਾ हाल खेती पॉलिसी च बजट च होया यूनियन बजट च, ते इत्थे भी साडे कोई घट नहीं है उस पद्धर दे उत्ते। पिछले दिन राहुल तिवाड़ी ने मीटिंग सद्दी जिहड़ी कल नूं हो रही है, कमरा नंबर 4 च मिनी सैकटरीएट दा कमेटी रूम है जिथे मीटिंग सद्दी गई है। वो मीटिंग हैगी है कि नवी खेती पॉलिसी जिहड़ी बनाउणी है, ਉਹਦੀ 11 मैंबरी कमेटी जिहड़ी बनी हुई है। ते आप तिवाड़ी साहब मोच आ गई पैर नूं ते 15 दिन की छुट्टी लैके चले गए ने कि जी पैर नूं मोच आ गई है, इसलिए हो सकता डॉक्टर ने एडवाइस किया होवे 15 दिन चाहिए ने मोच लई, जा जिन्ने भी चीज़ां चाहिए ने ਉਹਦੇ ਚ अलग अंदर जिहड़ी एक कसम उस लैवल दी है। ते दूजी गल जांदे जांदे कहंदे ये कह गए ने जिहड़े चेयरमैन साहब ने सुखपाल सिंह, डॉक्टर सुखपाल सिंह भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मीटिंग जिहड़ी है जे ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुला लो, चाहे मैंबर नहीं है। वो 2004 बैच दे अमरदीप अरशदीप थिंद एक IAS अफसर ने कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुला लियो 2004 ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰੋਜਾਈਡ, ਜੇਕਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਸੁਰਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ 1998 बैच ਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰ ਇਹ 2000 बैच ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ FCD ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਕਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐ ਗਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਐਟ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਕੱਦਾਵਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀਆਂ ਚੋਂ ਹੈ, 2-3 ਚੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। DK ਤਿਵਾੜੀ ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, DK ਤਿਵਾੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਝੂਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ DK ਤਿਵਾੜੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ DK ਤਿਵਾੜੀ ਹਟੇ,
ਫਿਰ ਸਰਬਜੀਤ ਆ ਗਏ, ਸਰਬਜੀਤ ਫਿਰ ਹਟੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਬਜੀਤ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀ 92 ਬੈਚ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 26 ਬੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ, 26 ਬੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ IAS ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰਵਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈੜ ਚ ਹੁਣ ਗੁਰਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, 6 ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਚ ਕੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਮੇਰ ਗੁਰਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤੀ? ਖੇਤੀ ਐਡਾ ਹਲਕਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ 16 ਕਲਾਸ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਦੂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਥਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਜਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਐਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਬਸ, ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਕਟ ਸੀ। ਕਾਲਕਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਐਡਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਆਏ ਆ। ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਅਕੈਡਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਕੋਈ ਟਿਕ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ, ਉਹਦੇ ਚੈਂਬਰ ਚ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐ ਚੱਲੇਗੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜੇਕਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਨਾਰਕੀ ਟਾਈਪ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ,
ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ 5% ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ 95 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ IAS 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੀ IAS 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਏ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੀਤੀ, ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਝੋਟੇ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ IAS 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਭਾਜੀ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਿ ਲੋ, 18 ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ। ਇਹ ਰਿਛ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ IAS ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚਣਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਊ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਗੁਰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਹਮੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਭਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਕਦੋਂ, ਲੱਭਣਗੇ ਕਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੈ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੀ 1835 ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 1974 'ਚ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਆਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਓ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਭ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸਤੀ ਆ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦੇਖਿਆ। ਈਵਨ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ ਮਾਸ ਲੀਵ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 2 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, 3 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, 4 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਰਫੜ ਖੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਵਰਨ ਰੋਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਰੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੇਡਸ ਪਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਸਕੈਂਡਲ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਕਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਧੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡੰਡਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਖੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 4-5 ਵਾਰਾਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਓਵਰਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੀ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਕੱਢ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਲਾੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਏਐਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਖੋਲ ਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੜਵਾਸੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 1960 ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। 1960-61 ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? 32,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ।
ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 MP ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 MPਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੌਲ ਬੀਜਣੇ ਇੰਨੀ ਪੈਡੀ ਐਸਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੇਤਲੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 13 MPਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤਰਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੁਝ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ IAS, ਵੈਸੇ IAS ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਆਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਐਤਕੀ ਕੰਮ ਫਸ ਗਿਆ, ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਤਰ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਕਦੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ? ਅਰਲੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਟੁੱਟਵੇਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੇਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ CM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ CM ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੇਚਾ ਪੈ ਕੀ ਗਿਆ, ਪੇਚਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੜੋ ਫੜੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ 1982 ਚ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ SDM ਲੱਗਾ ਨਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ DC ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਆਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ, 60 ਚੋਂ 5-7 ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਸਪੈਂਡ, ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਮੇਥੋਂ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੋ, 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਐਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੇਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰ ਆਰਡਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਡਰ ਕਾਹਦੇ? ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛੋ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਜੀ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਖਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਖਾਲਦੇ ਆ, ਸਵਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੀ ਹਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਤੌਰ DC, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਾਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ DC ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ DC ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲਾਊ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਦਫਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖ ਲਓ।
ਸੋ ਇਹ ਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਬਣਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੈਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਦਰ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ 70-80 ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਏ ਆ, ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਨਕੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਝੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਟਅਪ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਗਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੀਟ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। 11 ਮਿੰਟ 'ਚ 10 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ। ਉਹੀ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੂਲ ਕਿਹਨੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਨੇ? ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੀ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਫੰਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ 15 7-8 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਓ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਊਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਫਰਨਲੀਆ ਬਦਲ ਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲਿਆਊਗਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਤੇ 4-5 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ, ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਗਾ ਉੱਚ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੋਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਇਧਰ ਧੱਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ,
ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 30-40 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਵੇਲੇ DCPCM ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਸੀ? ਮਿੰਟ 40 ਸਕਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 40 'ਚੋਂ 30 ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਫਸਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ 40 ਕਾਇਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਐਨੀਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇਸੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਗਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਫਟਰ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੱਕੀ ਦਿਸਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਾਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਮ ਕਿਸਮਤ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਵਿਓ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਖੇ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਜੀ, ਸਾਧ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਧ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਮਕੀਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ।